Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Akibul Hassan. Today I am going to talk about IELTS writing text 1 about map. আমি আকিবুল হাসান। আজ আমি IELTS writing text 1 এর ম্যাপ সম্পর্কে আলোচনা করতে যাচ্ছি। Dear audience, attention please. If you want to write about IELTS writing text 1, especially map, you have to follow some steps properly. Otherwise you can't write these kinds of map properly. Number 1, write a introduction about the topics. What is introduction? Introduction means main idea or how to start the sentence. And number 2, focus on your question and use your own word. It means try to understand about your question properly, or we can say different way. Try to emphasize of your question properly, and use your own word means don't try to copy any word or structure from your question. Always try to use your own word or own experience. Always try to use new vocabulary or new structure. Don't try to, it means don't try to same vocabulary again and again, or same structure don't use again and again. And number 3, always try to write present simple present indefinite tense, I mean present simple tense, and past indefinite tense, and you can also use present perfect tense. And you should keep in mind desperately, don't use present simple tense. You should always use present you should always complex sentence and compound sentence for map, because simple sentence is not allowed for map. And if you want to write these kinds of map, you should also know about there is two part of paragraph. Paragraph দুইটা পার্ট থাকবে এখানে, and you have to understand about this matter clearly. And there is some instruction. Here is this type of question often show you a plan. মানে এই ধরনের প্রশ্নে আপনাকে মাঝে মাঝে প্রদর্শন করবে, মানে দেখাবে একটি প্ল্যান অফ সিটি, একটা সিটির প্ল্যান দেখাবে ইন টু টাইমস পিরিয়ড, মানে দুইটা টাইমের পিরিয়ড থাকবে, এটা প্রিভিয়াস পিরিয়ড আর এটা অ্যাট প্রেজেন্ট বর্তমানে, আর একটা আগের আর এটা বর্তমানে। ইট ক্যান বি বিফোর 1971, এটা 1971 সালে হতে পারে, আর 1971 সালে হতে পারে, আর বর্তমানে হতে পারে। And you have to describe mass changes. Means you have to describe big changes or major changes or principal changes or chief changes. big আপনার বড় বড় পরিবর্তনটা, মানে যেটাই খুব ইম্পর্টেন্ট পরিবর্তন, সেটাই ডিসক্রাইব করতে হবে, মানে বর্ণনা করতে হবে, বিকজ you have lot of information in your map. I will share a map in video, then you can understand properly. আমি একটা ম্যাপ শেয়ার করব ভিডিওর মধ্যে, তারপরে আপনি সহজে এটা বুঝতে পারবেন। And that is why mass changes means বড় বড় পরিবর্তনগুলো আপনাকে দিতে হবে। Don't try to write small changes, because there are so many changes in map. Examiner can give all the answer of the map. যে পরীক্ষার্থী থাকে সে ম্যাপগুলো সবগুলো অ্যান্সার দিতে পারে না, বিকজ টাইম ইজ বিগ প্রবলেম over here. You will get only 20 minutes time for task 1. Within 20 minutes time you have to write 150 word at least. আপনার 20 মিনিট সময়ের মধ্যে 20 মিনিট সময়ের মধ্যে 150 ওয়ার্ডের একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে। ইট ক্যান বি 165 or 170, এটা আপনার 165 ওয়ার্ড কিংবা
70 ওয়ার্ড, দোজ আর বেটার, এগুলো খুব ভালো। ইভেন ইউ ক্যান রাইট 190 or 180, it doesn't matter. You can also write 500 word. It is your wish, or it is your like, but you will never get time to write 500 word about map, because time is the big problem over here, and you have to know how to manage the time. If you don't know how to use the time properly, you can write a good essay within 20 minutes. আমি 20 মিনিটের মধ্যে essay লিখতে পারবেন না। That is why try to understand about time properly. সময় সম্পর্কে ভালো করে বুঝতে হবে। So dear audience, and you have to describe mass changes. আপনাকে বড় বড় পরিবর্তনগুলো describe করতে, বর্ণনা করতে হবে, and between two periods মানে দুইটা পিরিয়ডের মধ্যে, একটা previous period আর একটা present period, two periods, the most common time periods are between. most common time আর এখানে between দেওয়া আছে। এখানে a time in the past easy. What is the full meaning of easy? Easy means, for example, 2000 সাল and now মানে at present, or nowadays, or today, or at a previous 2000 সাল, and two paragraphs to describe some of the main changes. It has already been said. Dear audience, here is a question. Attention please. Query means question. The maps below show. ম্যাপটা প্রদর্শন করতেছে। The maps below show. You will see a picture. আপনি একটা পিকচার দেখতে পারবেন। In this picture there is a two map. একটা পিকচার মধ্যে দুইটা ম্যাপ আছে, একটা হলো প্রিভিয়াস ম্যাপ আর একটা হলো অ্যাট প্রেজেন্ট ম্যাপ, আর একটা আগের আর একটা বর্তমানে। সেই অনুসারে বলতেছে যে দ্য ম্যাপসগুলো বিলো শো, এটা কোশ্চেন। দ্য বিলো শো প্রদর্শন করতেছে। শো মিনস ইলিস্ট্রেট or see or appears. শো চেঞ্জেস মানে পরিবর্তনগুলো প্রদর্শন করতে ইন দ্য স্প্যানিশ সিটি অফ ক্যাস্টিলন। দেয়ার অডিয়েন্স, attention please. If you are beginner about IELTS, you can use ঢাকা সিটি instead of Spanish city. আপনি স্প্যানিশ সিটি পরিবর্তে ঢাকা সিটি ইউজ করতে পারেন। It is for understanding, it is your personal matter, and you can use Bangladesh instead of ক্যাস্টিলনের পরিবর্তে আপনি বাংলাদেশ ইউজ করতে পারেন। It will be better for understanding. এটা বোঝার জন্য অনেক সহজ হবে ইফ ইউ আর বিগিনার, আপনি যদি বিগিনার লেভেলে থাকেন। সো দ্য ম্যাপস বিলো শো নিচের ম্যাপটি প্রদর্শন করতেছে চেঞ্জেস পরিবর্তনগুলো ইন স্প্যানিশ সিটির মধ্যে একটা শহর, স্প্যানিশ সিটি, আর শহরের মধ্যে ক্যাস্টিলন কান্ট্রি নেম ইন রিসেন্ট টাইম মিনস অ্যাট প্রেজেন্ট আর nowadays or today, and summarize the information. And their audience, when you see present from beginning of the sentence, you should understand it is the imperative sentence indicates order or command. এটা কমান্ড করতেছে যে সামারাইজ দ্য ইনফরমেশন, মানে শর্টেন দ্য ইনফরমেশন, মানে ইনফরমেশনটা ছোট করতে বলতেছে, মানে অল্প করতে বলতেছে, সংক্ষিপ্ত করতে বলতেছে। ইনফরমেশন, ডোন্ট ইউজ এস উইথ ইনফরমেশনতে আপনি ইউজ করবেন না। ইনফরমেশন অলওয়েজ সিঙ্গুলার, কিন্তু বাংলায় বহুবচন হিসেবে ইউজ হয়। এখানে তাহলে বলছে সামারাইজ দ্য ইনফরমেশন, তার মানে কি ইন শর্ট ইনফরমেশন, তথ্যগুলো ছোট করো, বিকজ দেয়ার আর সো মেনি ইনফরমেশন ইন দিস ম্যাপ। এই ম্যাপে অনেকগুলো ইনফরমেশন আছে। ইট ইজ নেভার টু ডিসক্রাইব প্রপারলি, এটা প্রপারলি ডিসক্রাইব করা সম্ভব নয়। ইউ হ্যাভ টু মেন চেঞ্জেস, আপনার বড় বড় পরিবর্তনগুলো আপনাকে ডিসক্রাইব করতে হবে। সো ডিয়ার অডিয়েন্স, বাই সিলেক্টিং, তাহলে কীভাবে এটা পরিবর্তন? বাই সিলেক্টিং মানে বাছাই করে, হুইচ ওয়ান ইজ বিগ, হুইচ ওয়ান ইজ সো স্মল, অ্যান্ড রিপোর্টিং, আপনাকে রিপোর্টিং এর প্রতিবেদন দিতে হবে। অ্যান্ড মেন পিকচার মিনস প্রিন্সিপাল ফ্রম অর প্রিন্সিপাল শেফ অর চিফ পিকচার, মানে বড় বড় পরিবর্তনগুলো। অ্যান্ড মেক তৈরি করো, কম্পারিজন মানে কি তুলনা,
হোয়ার রিলিভেন্ট মিনস যেটা প্রাসঙ্গিক, যেটা কি রিলায়েবল, যেটা বিশ্বাসযোগ্য, সেটাকে ই করতে হবে। সো ডিয়ার অডিয়েন্স, কোশ্চেন ইজ ওভার নাও। এখন ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড বিফোর স্টার্টিং রাইটিং অ্যাবাউট দ্য অ্যান্সার। এটা আপনি ওয়েস্ট ইস্ট নর্থ সাউথ সাইড দিকের নাম। আপনি যখন কোশ্চেন পেপার নিয়ে বসবেন টেবিলে, আপনার যে টেবিলে কোশ্চেন পেপার থাকবে সামনে, আপনার যে রাইট হ্যান্ডস মিনস ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক রাইট হ্যান্ডস মিনস ওয়েস্ট, আর লেফট হ্যান্ড মিনস ইস্ট, আর ইন ফ্রন্ট অফ মিনস নর্থ, আর ব্যাক মিনস সাউথ। তার মানে ডাইন হাতের যে পাশটা থাকবে খাতার, সেটা হলো আপনার, এটা থাকবে ওয়েস্ট, আর বাম হাতেরটা ইস্ট, আর নর্থ থাকবো সামনে খাতার, আর আপনার পিছনে খাতার পিছনে ওইটা থাকবে সাউথ। সো ডিয়ার অডিয়েন্স, ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, দেন ইউ ক্যান স্টার্ট দ্য রাইটিং, ইট উইল বি বেটার ফর ইউ। সো হিয়ার ইজ দ্য অ্যান্সার বলতেছে the two maps. It has already been said, you will get a picture or you will see a picture in two maps. একটা পিকচারের মধ্যে দুইটা ম্যাপস থাকবে, তাহলে the two maps show, দুইটা ম্যাপ শো করতেছে, প্রদর্শন করতেছে, মানে appear দেখাইতেছে, or see, show is appropriate here, the main changes, আসল পরিবর্তনগুলো, which is a reference pronoun over here, which have taken place, যেগুলো স্থান পরিবর্তন করে, which মানে যে মেন চেঞ্জেস, আসল পরিবর্তনগুলো, which have take place-এর আপনার এখানে 3 নম্বর রূপ দেওয়া হয়েছে, যে taken place, পাস্ট ফর্ম দেওয়া হয়েছে, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম দেওয়া হয়েছে, which have taken place, যেটা স্থান দখল করেছে, in the town of Castellon, মানে ক্যাস্টেলনের টাউনে এটা স্থান দখল করেছে, বিটুইন দ্য ইয়ার্স 2000, বিটুইন দ্য ইয়ার্স মানে দুইটা বিষয় যখন আপনি আলোচনা করবেন, সেখানে বিটুইন ইন্ডিকেটস টু থিংস, আর amongst বা in them indicates over two things. So between the years, বছরের মধ্যে, তাহলে বছরের মধ্যে কি 2000 and now মানে এখন, তাহলে introduction is over, এটা হলো introduction, এই পর্যন্ত introduction। তারপরে আমরা আসতেছি tell the reader about your plan। in general, সাধারণত ইটস অ্যাপিয়ার, এটা ইটস অ্যাপিয়ার দ্যাট, এটা প্রতীয়মান হয় যে, উই ক্যান সি ইট, এটা আমরা দেখতে পারি যে, আর উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইট, আমরা এটা বুঝতে পারি যে, অ্যাপিয়ার্স মিনস ক্যাস্টিলন হ্যাজ বিকাম মাচ মোর মডার্ন সিটি, মানে ক্যাস্টিলন কি হয়েছে, একটা অনেক আধুনিক একটা সিটি হয়েছে। যেমন আমরা যদি ইফ আই সে অ্যাবাউট আওয়ার কান্ট্রি বিফোর 1971, 1971 সালের আগের সম্পর্কে আমরা বলি যে, আমাদের বাংলাদেশে দেয়ার ওয়াজ নো অ্যাভেলেবল অপরচুনিটি ইন আওয়ার কান্ট্রি, আমাদের দেশে অনেক সুযোগ সুবিধা ছিল না, এখন বর্তমানে আছে। তাহলে মাস পরিবর্তন হয়েছে, একটা বড় একটা পরিবর্তন হয়েছে। সেইভাবে বলতে পারি আমরা যে ইটস অ্যাপিয়ার দ্যাট, এটা প্রতীয়মান হয় যে, বা এটা দৃশ্যমান হয় যে, ক্যাস্টিলন হ্যাজ বিকাম আ মাচ মোর মডার্ন সিটি, ক্যাস্টিলন একটা মাচ মোর মডার্ন সিটি হিসেবে রূপান্তর হয়েছে। এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। উইথ ফার মোর, সেই সাথে বেশি কি শপিং অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট ফ্যাসিলিটিস, শপিং মল বুঝাইতেছে, আর ট্রান্সপোর্ট ফ্যাসিলিটি মানে কি কমিউনিকেশন, যোগাযোগ, যোগাযোগ। এটা হচ্ছে আপনি টেল দ্য রিডার অ্যাবাউট ইউর প্ল্যান, বলতেছেন হোয়াট ইউ ট্রাইং টু সে, অর হোয়াট ইউ ট্রাইং টু ডু, অর হোয়াট ইউ ট্রাইং টু রাইট, সো দ্যাট রিডার ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট ইউর প্ল্যান। হুইচ রিডার ইজ এক্সামিনার, যে আপনি পরীক্ষা নিয়ে হুইল চেক ইউর পেপার। ওয়ান ইন্টারেস্টিং মিনস, এই যে এখানে আলোচনা করা হয়েছে, 2 প্যারাগ্রাফস টু ডিসক্রাইব সাম অফ দ্য মেইন চেঞ্জেস, এখানে বলা হয়েছে ওয়ান প্যারাগ্রাফ। ওয়ান ইন্টারেস্টিং চেঞ্জিং ইজ দ্যাট, ইন্টারেস্টিং মিনস মজাদার না, ইন্টারেস্টিং মিনস অ্যাট্রাকটিভ, মানে আকর্ষণীয়, আর ফ্যাসিনেটিভ,
তো ওয়ান ইন্টারেস্টিং চেঞ্জিং ইজ দ্যাট, একটা আকর্ষণীয় বা চোখে পড়ার মতো বা রিমার্কেবল, নোটিসেবল, অবজারেবল, চোখে পড়ার মতো পরিবর্তন, এ নিউ ট্রেন লাইন হ্যাজ বিন বিল্ড। যেমন একটা নিউ ট্রেন লাইন হ্যাজ বিন বিল্ড মানে নির্মাণ করা হয়েছে, প্যাসিভ করা হয়েছে প্রেজেন্ট পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে। এ নিউ ট্রেন লাইন হ্যাজ বিন বিল্ড, এটা নির্মাণ করা হয়েছে, তার মানে কি নিউ, সেটা আগে ছিল না। যদি আগে থাকতো তাহলে যদি সংস্কার করা হয়তো, রিফার্ম হইতো, যে দ্যাট এ ট্রেন রিফার্ম ট্রেন লাইন হ্যাজ বিন বিল্ড। রিফার্ম মানে এখানে রিফার্ম মানে সংস্কার করা হয়তো, এবার থাকতো। সো দেয়ার টু কানেক্ট দ্য ইউনিভার্সিটি, টু কানেক্ট দ্য ইউনিভার্সিটি মানে ইউনিভার্সিটির পাশ দিয়া রাস্তাটা গেছে, ওইটা গেছে, এখানে লাইনটা গেছে পাশ দিয়া, টু কানেক্ট বা সংযুক্ত করে, উইথ দ্য টাউন সেন্টার, মানে টাউনের মধ্য দিয়ে। ইন 2000 সালে দেয়ার ওয়াজ নো অ্যানি, এর কিছুই ছিল না, অ্যানি অ্যাকোমোডেশন মানে দেয়ার ওয়াজ নো অ্যানি অ্যাকোমোডেশন, কোনো বাসস্থান ছিল না। ইউ ক্যান ইউজ ওভার হেয়ার এস অর নট, আপনি এখানে এস ইউজ করতে পারেন, নাও করতে পারেন। ইট ইস এ ব্রিটিশ অ্যান্ড আমেরিকান রুলস। ব্রিটিশ ইউজ এস, আমেরিকান ডোন্ট ইউজ এস। সো দেয়ার ওয়াজ নো অ্যানি অ্যাকোমোডেশন, এখানে কোনো বাসস্থান ছিল না, ফর স্টুডেন্ট মানে কি ছাত্রছাত্রীর জন্য। বাট কিন্তু এ হল অফ রেসিডেন্স, বসবাস করার জন্য একটা হল হ্যাজ বিন বিল্ড নির্মাণ করা হয়েছে, নেয়ার কাছে, ইউনিভার্সিটির কাছে। অ্যানাদার স্ট্রাইকিং চেঞ্জিং ইজ দ্যাট, আরেকটা বড় পরিবর্তন হচ্ছে, is that the old market in the west of the city, old market in the west of the city, তার মানে এখানে আছে ওয়েস্ট, ওল্ড মার্কেট ওয়েস্ট এখানে আছে, ওল্ড মার্কেট ইন দ্য ওয়েস্ট অফ দ্য সিটির ওয়েস্টে আছে, তার মানে ওইদিকে আছে। হ্যাজ বিকাম নকড ডাউন, এটা ভাঙা হয়েছে, হ্যাজ বিকাম নকড ডাউন মানে কি ফিনিশ, ডিস্ট্রয় ভাঙা হয়েছে বা চুরমান করে দেওয়া হয়েছে। টু মেক ওয়ে ফর মানে নতুন কিছু বানাবে। এ নিউ শপ, এটা নতুন দোকানের জন্য, আর শপিং মল, ইটস মিন শপিং মল, নতুন দোকানের জন্য। তাহলে এখানে আছে অ্যানাদার স্ট্রাইকিং চেঞ্জিং ইজ দ্যাট, অন্য একটা আকর্ষণীয় বা চোখে পড়ার মতো একটা পরিবর্তন হলো, দ্য ওল্ড মার্কেট মানে পুরাতন মার্কেট ছিল, ইন দ্য ইস্ট মানে এদিকে ছিল, ছিল অফ দ্য সিটির ইস্টে ছিল, হ্যাজ বিন নকড ডাউন, সেটা ভাঙা হয়েছে। টু মেক ওয়ে ফর মানে কোনো কিছু বানাইতে, নিউ শপ নতুন দোকান বানাইতে, এটা ভাঙা হয়েছে। A completely cover market means there is a roof of cover market, ছাদটা সব কিছু আছে বিল্ডিংয়ের মতো, এটা নট ওপেন এয়ার মার্কেট, এটা খোলা বাজারের মতো না। এখানে বলছে কমপ্লিটলি সম্পূর্ণরূপে কভার মার্কেট মানে বিল্ডিংয়ের মতো। হ্যাজ অলসো বিন বিল্ড, এটা কি নির্মাণ করা হয়েছে। অন দি আদার সাইড মিনস অন দ্য আদার হ্যান্ড বা ইন কন্ট্রাস্ট, বিপরীতে, অফ টাউনের বিপরীতে। ইফ যদি উই লুক অ্যাট পট, আমরা যদি বন্দরে তাকাই, বন্দরের এরিয়ায় তাকাই, ইট হ্যাজ বিন পেস্টিডেন্সড, এটা কি এটা পথচারীতে রূপান্তরিত হয়েছে সিন্স 2000 সাল থেকে। And a range of entertainment, it can be 4 or 3 or a couple of entertainment, a range of entertainment or a couple of entertainment or a lot of entertainments you can write, or several entertainment. Several is not correct over here. A range of entertainment or a couple of entertainment is proper over here. Anyway, facility, তাহলে এখানে কি
একগুচ্ছ বা কয়েকটি সুযোগ সুবিধা আছে হ্যাভ বিন বিল নির্মাণ করা হয়েছে সাজেস যেমন সিনেমা সাজেস ফর এক্সাম্পল ফর ইনস্টেন্স ইউ ক্যান ইউজ ম্যানুয়ে সিনেমা আপনি একটা সিনেমা দেখতে পারবেন বার্ডস অ্যান্ড রিমেম্বার ইট ইউ হ্যাভ টু রাইট অ্যাকর্ডিংস টু ইউর ম্যাপ আপনার ম্যাপ অনুসারে আপনাকে লিখতে হবে ম্যাপ দেখে দেখে তা সিনেমা বার্ডস অ্যান্ড ক্লাব এবং ক্লাব এগুলো দেওয়া হয়েছে দ্য দ্য নর্থ ইস্ট মানে তার সামনে এবং কি আপনার সামনে এবং বাম পাশে এই যে সামনে আর বাম পাশে এই যে নর্থ ইস্ট সামনে থেকে বাম পাশে দ্য নর্থ ইস্ট অফ দ্য সিটির কি নর্থ এবং ইস্ট সামনে এবং বাম পাশের used to be a green area used to be indicate past indefinite tense ইন্ডিকেট করে তাহলে এখানে used to be অভ্যস্ত ছিল বা ছিল গ্রিন এরিয়া এটা গ্রিন এরিয়া ছিল তার মানে অনেক গাছপালা ছিল উইথ এ লট অফ ট্রি সেই সাথে অনেক গাছপালা ছিল আমরা এখানে পাইলাম বাট তবে দ্য ট্রিজ হ্যাভ বিন কাট ডাউন মানে কেটে ফেলা হয়েছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করা হয়েছে প্যাসিভে কাট ডাউন কেটে ফেলা হলো এখানে অনেকগুলো গাছের জন্য হ্যাভ ব্যবহৃত হয়েছে আর একটা গাছ হলে তাহলে হ্যাজ ব্যবহৃত হতো অ্যাটেনশন প্লিজ তা কাট ডাউন কেটে ফেললো অ্যান্ড এ নিউ শপিং কমপ্লেক্স এটা নতুন কমপ্লেক্স হ্যাজ বিন কনস্ট্রাক্ট নির্মাণ করা হলো নতুন একটা শপিং কমপ্লেক্স নির্মাণ করা তার মানে আগে কিছু গ্রিন ছিল গ্রিন এরিয়া ছিল অনেকগুলো গাছ ছিল এখন কি গাছগুলো কেটে ওগুলো নতুন একটা কমপ্লেক্স বানাইলো শপিং কমপ্লেক্স মানে মার্কেট বানাইলো অ্যান্ড ফাইনাল ইন্টারেস্টিং ডেভেলপমেন্ট মানে চূড়ান্ত আকর্ষণীয় বা চোখে পড়ার মতো একটা পরিবর্তন হ্যাজ বিন দ্য introduction of a bike rental scheme in the city center মানে বাইক রাখা টাকা এই সেই ওগুলা একটা ব্যবস্থা করলো so dear audience answer is over now and you can understand many things from this lesson such as take place take take place means occur OCCURE occur or comes or appears or enter you have to know the synonyms and mass more means more and more and main changes means chief changes or big changes or mass changes or principal